Good afternoon, everyone. I'm happy to interact with you all in this weekend with an interesting quest. And I think that this video will not be answering any particular quest. This video will be like recollecting those things which you have came across. You may wonder what you have came across. Yes, in this video we are going to see how our home state Tamil Nadu was and how Tamil Nadu is. And the question how Tamil Nadu will be answered by you. Yes, because as I already said, you were the future change makers and you have to make changes by knowing the past. If you are knowing the past, it is easy for you to make the future. Yes, let's think or let's see how the past Tamil Nadu was. On seeing this picture, what you could see, you may say, yes, I could see Tamil Nadu, I could see Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh, and plus Telangana. Shall I say you a fact? That these four states were not four. These four were one. Could you believe? If you're not believing, ask your parent or ask your grandparent. And ask the same question which I have asked to you. Yes, these four were one. These four, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana were togetherly or commonly known as Tamilagam. Yes, before 3rd century BCE, these four were commonly known as Tamilagam. And who ruled these four states? That is, who ruled Tamilagam? Tamilagam was ruled by the famous three. I think now itself you may have guessed the answer. Anyways, I'll show the answer. Yes. These four were ruled by Cheras, Cholas and Pandyas. இவங்க மூணு பேரோட ஃபேஸை பார்த்தோன்னே இந்த வீடியோ ஹிஸ்ட்ரியை பற்றின்னு நினச்சிட்டு தயவு செய்து ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடாதீங்க. டோன்ட் வரி, உங்களை இந்த வீடியோவில் நான் கண்டிப்பாக தூங்க வைக்க மாட்டேன். ஸோ Cheras, Cholas, Pandyas were the three brave kings which you have learnt in your previous classes. That is in your 5th or 6th standard history books. When these three kings lost their power, that is after the invasion of British rule, this one Tamilagam gradually divided into 4 states. So when British entered India, they thought how we can disunite these people, and they took breaking the states as a tool to disunite them. ஸோ வந்து பிரிட்டிஷ் உள்ளே வந்தோன்னா தானா அவங்க வந்து எப்படி இந்த மக்களை வந்து பிரிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சப்போ அவங்க வந்து மாநிலங்களை தனித்தனியாக பிரித்தா மக்கள் வந்து தானாக பிரிஞ்சிருவாங்க, மக்கள் எல்லாம் ஐசோலேட் ஆயிடுவாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு அவங்க வந்து தமிழகம்னு ஒரே ஒரு மாநிலமாக இருந்ததை 4ஆக பிரித்தாங்க. அதாவது தமிழ்நாடு, கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திர பிரதேஷ். தெலங்கானா வந்து ஆந்திரா கூட இருந்ததுன்னா இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு 2 to 3 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் தெலங்கானா தனியாக பிரிஞ்சிச்சு. இருந்தாலும் தெலங்கானாக்கும் ஆந்திர பிரதேஷ்க்கும் இப்போ வர ஒரே கேபிட்டல் தான் இருக்குது, ஹைதராபாத். ஸோ இந்த 4 பிரித்தோன்னா அவங்க வந்து மக்கள் தனித்தனியாக போயிடுவாங்கன்னு நினச்சாங்க. அதே மாதிரி மக்களும் தனித்தனியாக பிரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. இருந்தாலும் நிறைய ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸோட உதவியால் மறுபடியும் 4 people, அதாவது the states of 4 people were united. But since the states were not united, still they are divided on the basis of their language, and still they are not having much interaction which they had before. Yes. After independence, everything went smoothly and everything were normal. So the situation went smoothly and every people were interacting with themselves, with their surroundings, and everything went peaceful. ஆனா கொஞ்ச வருஷத்துல மக்களுக்கு நடுவுல அந்த பழைய யூனிட்டி பிரேக் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. அப்படி பிரேக் ஆக ஆரம்பிச்சோன்னா நம்ம எல்லாரும் இந்தியர்கள் அப்படிங்கிறத தாண்டி எல்லாரும் தனித்தனி மதமாக பிரிய ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ அப்படி தனித்தனி மதமாக பிரிய ஆரம்பிக்கிறப்ப மத கலவரங்கள் உருவாக ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ மத கலவரங்கள் உருவாக ஆரம்பிச்சதுனால நிறைய பீப்புள் வந்து அவங்களுக்குள்ள தாட்ஸை முன்னெடுத்து வைக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அண்ட் அவங்களுக்குள்ள தாட்ஸ் தான் பெருசு அப்படிங்கிற பார்ஷியாலிட்டிக்கு வந்தாங்க. ஸோ அப்படி பார்ஷியாலிட்டி வர்றப்ப யாராலையும் யூனிஃபைடாக இருக்க முடியல. நேச்சர் வந்து நீங்கள் வந்து மதத்தால் உருவானவங்க இல்லை, மனித நேயத்தால் உருவானவங்க அப்படின்னு காட்டுறதுக்கு வந்து நேச்சர் சில டெஸ்ட்டையும் சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸையும் முன்னாடி கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ அப்படி கொண்டு வர்றப்ப தமிழ்நாடுக்கு வந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட், தமிழ்நாடுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் சுனாமி 2004. அதாவது December 26, 2004 சென்னை மாநிலம் வந்து சுனாமியால் தாக்கப்பட்டுச்சு. ஸோ மதத்தால் மக்கள் எல்லாரும் பிரிஞ்ச மக்கள் எல்லாரும் மறுபடியும் எப்படி சேரலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ மனிதநேயம், தட் இஸ் ஹியூமனிட்டி,
டேர்ம் உள்ள வந்துச்சு. ஸோ மக்கள் எல்லாரும் ஒன்றாக இணைஞ்சு அந்த சுனாமிங்கிற தாக்குதல்லேருந்து விடுபடுறதுக்கு நிறைய பாடுபட்டாங்க. அதாவது நிறைய மக்கள் வேலைவாய்ப்பு இல்லாமல் போனாங்க, கரண்ட் இல்லாமல் போச்சு, சாப்பாடுக்கு கூட யாருக்குமே வழி இல்லை. அப்படி இருக்கிறப்ப எல்லா மக்களும் ஒன்றிணைஞ்சு செயல்பட்டதுனால அவங்க அந்த இஷ்யூவை ஓவர் கம் பண்ணாங்க. சுனாமி 2004 is a good example that how people overcome the situation which they came across. எஸ். ஸோ அந்த மத கலவரங்களால் மட்டும்தான், மதத்தால் மட்டும்தான் ஹியூமனிட்டி குறைஞ்சு போச்சு அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லை. மதத்தால் மட்டும் ஹியூமனிட்டி மனுஷங்களை விட்டு போகல. நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. சப்போஸ் நீங்கள் வந்து இந்த பிக்சரை பார்க்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த பிக்சரில் இருக்கிறவங்க வந்து தமிழ் ஃபிஷர்மென், அதாவது தமிழில் சொல்ல போகணுன்னா தமிழக மீனவர்கள். இந்த தமிழக மீனவர்கள் வந்து மீன் பிடிக்க வந்து எல்லையை விட்டு தாண்டி போவாங்க. அப்படி எல்லையை விட்டு அவங்க தாண்டி போகிறப்ப ஸ்ரீலங்காவோட எல்லைக்குள்ளே போயிட்டாங்கன்னா அவங்களோட போட்டும் அவங்களும் அரெஸ்ட் பண்ணப்படுவாங்க. ஸோ அக்கார்டிங் டு த ரீசன்ட் ஸ்டேட்டஸ் இட் சேஸ் தட் 111 boats of Tamil people were seized and 51 Tamil fishermen were arrested and they were still in Sri Lanka and they were not returned to Tamil Nadu. ஸோ இதுலேருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுது, அதாவது வந்து இதில் என்ன ஹியூமனிட்டி வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்ட் திங்ஸ் தட் இந்தியா இஸ் அனதர் கண்ட்ரி அண்ட் த இந்தியன் பீப்புள் ஷுட் நாட் என்டர் ஸ்ரீலங்கா. So in this case also the Sri Lankan government is somewhat selfish. They have not entered Sri Lanka completely. They have just crossed the border line, and when they crossed the border line these people were getting arrested. Okay, இது interstate. Okay, இது inter country அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அப்போ interstate-ல எல்லாரும் ஹியூமனிஃபைடா டுகெதரா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா இல்லை. அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கிறது தான் காவேரி வாட்டர் டிஸ்பியூட். ரொம்ப வருஷமாகவே தமிழ்நாடுக்கும் கர்நாடகாவுக்கும் நடுவில் தண்ணி பிரச்சனை ஊடுருவி வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்குது. அது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, தமிழ்நாடுக்கும் கர்நாடகாவுக்கும் நடுவில் ஒரு டேம் இருக்குது. அந்த டேம் வழியாக தான் மைசூர்லேருந்து தண்ணி நேராக தஞ்சாவூருக்கு வந்து தஞ்சாவூர்லேருந்து மற்ற தமிழ்நாட்டில் உள்ள டிஸ்ட்ரிக்ஸ்க்கு அது போகும். ஸோ அப்படி போகிறப்ப தான் அந்த வருஷத்தோட தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய விவசாயம் நல்ல செழிப்பாக இருக்குது. So if Karnataka is not releasing water for that particular agricultural year, then Tamil Nadu's agriculture output for that year faces a severe drought. Yes. So அந்த வருஷத்தோட அவுட்புட் ரொம்ப மோசமா இருக்கும். ஸோ இதுக்கு காரணம் என்ன, ஏன் அவங்க தண்ணி விடணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு முன்னாடி, அதாவது ஆகஸ்ட் 15, 1947க்கு முன்னாடி தமிழ்நாடும் கர்நாடகாவும் ஒரு ஒப்பந்தம் செஞ்சுக்கிட்டாங்க. அந்த ஒப்பந்தம் படி என்ன அப்படின்னா, தமிழ்நாட்டுக்கு போதுமான அளவு தண்ணியை வந்து நாங்கள் வந்து காவேரி வழியாக, அதாவது காவேரி ஆறு வழியாக உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கர்நாடகா சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனால் இப்போ கர்நாடகன் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, அந்த ஒப்பந்தம் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு முன்னாடி, அதாவது ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ் செய்யப்பட்டது, இப்போ அந்த ஒப்பந்தம் வந்து செல்லாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கருத்தை முன்வைக்கிறாங்க. செல்லாதுன்னா அவங்க தண்ணியை வெளியே விடவே கூடாது, அதாவது தமிழ்நாட்டுக்கு தண்ணி வரவே கூடாது. இருந்தாலும் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஒருவேளை கர்நாடகாவில் வந்து நிறைய மழை பெஞ்சு டேம் ஃபுல்லாகிடுச்சுன்னா அந்த எக்ஸ்ட்ரா தண்ணியை தமிழ்நாடுக்கு தான் அனுப்புகிறாங்க. அதாவது சுருக்கமாக சொல்ல போனால் கர்நாடகா வந்து தமிழ்நாடு கிட்ட ரொம்ப செல்ஃபிஷாக பிஹேவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். அதாவது அவங்களுக்கு தேவைப்பட்ட நேரம் தண்ணியை திறந்து விடுறாங்க, அவங்களுக்கு தேவையில்லாத நேரம் தண்ணியை திறந்து விட மாட்டேங்கிறாங்க. அதாவது அவங்களுக்கு தேவையில்லாத நேரம் தண்ணியை திறந்து விடுறாங்க, அவங்களுக்கு தேவை இருக்கிற நேரம், தமிழ்நாட்டுக்கு தேவை இருக்கிற நேரம் தண்ணியை திறந்து விட மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ திஸ் ஹேப்பன்ஸ் தேர். Next, the severe issue which we are facing till now is farmer suicide. Yes, விவசாயிகள் தற்கொலை. விவசாயம் தற்கொலைகளுக்கு என்ன காரணம்? நிறைய காரணங்கள் வரும். தண்ணி பஞ்சம், விவசாய நிலத்தை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நிலமா மாற்றுறது, டிஃபாரஸ்டேஷன், even Karnataka Tamil Nadu water issue is also a problem. அப்போ இதெல்லாம் அவங்களோட ப்ராப்ளம், இதுக்கும் நம்மளுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா
நீங்கள் நினைக்கிறது பெரிய தப்பு. நீங்களும் அதில் ஒரு வகையில் சம்மந்தப்படுவீங்க. லெட்ஸ் டேக் திஸ் எக்ஸாம்பிள் தட் நீங்கள் உங்கள் அப்பா அம்மா கூடயோ இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயோ மார்க்கெட்டுக்கு போகிறீங்க. மார்க்கெட்டுக்கு போய் அங்கே ஒரு விவசாயி அவன் விதைச்ச தக்காளியை அறுவடை பண்ணி பறித்து கொண்டு வரான் மார்க்கெட்டுக்கு விற்கிறதுக்கு, அவனே விற்பனை செய்கிறதுக்கு கொண்டு வரான். அப்படி கொண்டு வர்றப்ப அவன் 1 கிலோ தக்காளி 20 ரூபா அப்படின்னு சொல்லி விற்கிறான். அப்படி விற்கிறப்ப நம்ம என்ன சொல்லி அவன்கிட்ட வாங்குறோன்னா, எனக்கு 20 ரூபா என்னால் கொடுக்க முடியாது, நான் உனக்கு 15 ரூபா தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன்கிட்ட நீங்கள் பேரம் பேசி 15 ரூபாய்க்கு அந்த தக்காளியை வாங்குறீங்க. அதில் நீங்கள் 5 ரூபா லாபம் பார்க்குறீங்க. அப்போ உங்களுக்கு தோணும், நல்ல வேலை நம்மளோட காசை நம்ம சேமிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தோணும். அதே இது நீங்கள் ஒரு பெரிய மொபைல் வாங்க போகிறீங்க அண்ட் யூஆர் என்டரிங் இன் டு அ iPlanet ஸ்டோர். லெட்ஸ் கீப் இட் லைக் தட். யூஆர் என்டரிங் இன் டு அ iPlanet ஸ்டோர். அங்கே போகிறப்ப அந்த ஸ்டோர் கீப்பர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அந்த கஸ்டமர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, யூஆர் டேக்கிங் அ மாடல் iPhone X அண்ட் தேட் காஸ்ட் 40,000 rupees. ஸோ அவன் 40,000 rupeesன்னு சொல்லும் போது அவங்களோட என்விரான்மெண்ட்டை பொறுத்து நீங்கள் அவன்கிட்ட பேரமே பேச மாட்டீங்க. யூ ஓன்ட் bargain to them. And you will, if you are having money, you will be giving in a single cash. Yes, in a single payment you will pay that 40,000 rupees. But what's in that mobile? It is also made up of silicon, it is also made up of the normal steel. If you are taking the weight of that materials, it won't come across even 100 rupees. 100 rupees is much worth for that materials. ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ அவன்கிட்ட நீங்கள் 40,000 rupees பார்கெயினே பண்ணாமல் கொடுக்குறீங்கன்னா, இந்த ஏழை விவசாயிகிட்ட மட்டும் நீங்கள் ஏன் 5 ரூபாய் பேரம் பேசுகிறீங்க? அந்த 5 ரூபாயில் யூ கான்ட் கோயிங் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் அ ஹவுஸ், யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு பை எனி ஜுவல்லரி. ஸோ வாட் யூ கோயிங் டு டூ வித் தட் 5 rupees? ஓகே, நம்ம உழைச்சி சம்பாதிச்ச 1 ரூபாய் கூட மதிப்பு தான் அப்படின்னு சொன்னால், அந்த iPlanet ஸ்டோர்கிட்ட நீங்கள் ஏன் பார்கெயின் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க? Just think a little deeper. Similar to that, ஒவ்வொரு விவசாயம் தூக்கு போடுறதுக்கு முன்னாடி அவன் தனியாக போடல. He is giving many more petitions to the government. He is giving many more advertisements. அவன் அட்வர்டைஸ் பண்ணுறதுக்கு கூட, அதாவது தன்னோட பிரச்சனையை அவன் வெளியே சொல்கிறதுக்கு கூட அவனால் முடியாது. ஏன்னா அதுக்கு கூட அவன்கிட்ட காசு கிடையாது. இப்போ ஒரு ஆக்டருக்கு அவனோட படம் சரியாக ஓடலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் சின்ன பெட்டிஷன் போட்டால் கூட அதை நம்ம சோஷியல் மீடியாஸில் வைரல் ஆக்குறோம். எப்படி அது கவர்மெண்ட்டை நம்மளே முறையிட்டு அந்த அவனோட இஷ்யூவை நம்ம சால்வ் பண்ணி கொடுக்குறோம். அதே இது ஒரு விவசாயி நம்மகிட்ட சொன்னால், யூஆர் நாட் ஈவன் கன்சிடரிங் தெம் ஆஸ் அ ஹியூமன் பீயிங். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ அவனுக்கு மட்டும் ஏன் நீங்கள் ப்ரியாரிட்டி கொடுக்குறீங்க, ஒரு ஏழை விவசாயிக்கு ஏன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க? ஸோ மனுஷங்களோட இன்றியமையாத பொருள் என்ன அப்படின்னா, உணவு, உடை, தங்க இடம். ஸோ உணவு தயாரிக்கிறதுக்கு முக்கியமாக காரணமாக இருக்கிறவங்க விவசாயிகள். ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட்லேருந்து தான் நமக்கு தேவையான உணவு வருது. அக்ரிகல்ச்சரை பண்ணுறவங்க ஃபார்மர்ஸ். ஸோ வி ஹாவ் டு கன்சிடர் தெம் ஆஸ் அ காட். ஓகே, நீங்கள் காடாக கன்சிடர் பண்ணாட்டியும் யூ ஹாவ் டு கன்சிடர் தெம் ஆஸ் ஹியூமன் பீயிங்ஸ். ஒய் யூ ஆர் நாட் டூயிங் ஸோ? திங்க் அபவுட் தட். So this is also a similar problem related to the farmer suicide. This happens in Neduvasal, and there hydrocarbon extractions were being done by some other multinational companies, and because of doing that hydrocarbon extraction, the agricultural land is losing its nutritious content and the land cannot be used for agriculture. And then you might have heard about Sterlite issue. It is also an issue where people were being united and they have fight for what they want. When you're seeing this slide, you all might wonder, yes, Jallikattu issue. This is the first issue where Tamil people fight for their right without the help of government or without the help of petitions. They have just gathered in a large crowd and they have gathered in Marina Beach, Chennai, and they got their right. They got what you want, what they want, what we want. Yes, Jallikattu is our cultural game, and they fought against PETA, where PETA is the institution which saves pets, and we people intuited them that
Jallikattu won't be considered as harming animals. It is just our culture, and we got the rights to do so. So if you're getting rights to play a traditional game, then it is easy for you, for us, to get the rights which a farmer need in his life, the respect which a farmer need in his life, a dedication which a farmer have to put in the agriculture. Yes, you can get, and we can get, if we are together. So we have to believe in winning together. Last but not the least, COVID-19, coronavirus December 2019 outbreak. And this issue is going on till now, still now, and we are not knowing that when it will end. We all were in lockdown. So what humanity plays in this coronavirus December 2019 outbreak? ஸோ ஹியூமனிட்டியோட பங்கு இதில் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் உங்களுக்கு கொரோனா தொற்று வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காண்டி நீங்கள் வெளியே போகாமல் இருக்காதீங்க. உங்களால் 4 பேருக்கு கொரோனா தொற்று வராமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே பத்திரமா இருங்க. ஆமாம், வீட்டுக்குள்ளேயே பத்திரமா இருங்க. ஸோ on the whole, humanity teaches us what? Humanity plays a role everywhere in our life. Everywhere. So, requesting everyone to learn humanity and to teach humanity to others. So, மனிதநேயம் ஒன்றுதான் மனிதர்களை ஒன்றாக்கும். Until then, stay safe, stay home, stay humanified.